अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्म व्यामोहतस्तन्तराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन तदन्वयानां राज्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधरां योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमन कोले सदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसो नवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मार्गसद्भगवदङ्घ्रिपुराणभङ्गं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडयवर्लं मां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवजिनाडेन्नुं तेन्कुरूर् एन्नुं மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகோல் பேணும் வேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரேஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறையில்லே விலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுச முனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்தார் செடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகிழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் செடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசம் மெக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை இருக்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధం అనేటువంటి ఈ సముద్రాన్ని, ఈ సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించేటువంటి ప్రయత్నాన్ని మనం అందరం చేసుకోవడం ఆచార్య పరంపర అనుగ్రహించినటువంటి ఒక మహద్భాగ్యం. ఇందులో మనం 1వ పదిలో 3వ తిరువాయిమలి పూర్తి చేసుకుని 4వ తిరువాయిమలిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. మరి ప్రవేశించేటప్పుడు
అయిపోగానే వాటికి సంబంధించి ముగ్గురు మహానుభావులు ఏం చెప్పారో అది కూడా కొంచెం పరిచయం చేసుకుంటూ వెళుతున్నాం కదా. అందువల్ల 316వ పేజీ திரவிடோபனிஷத் சங்கதியில் இத்திருவாய்மொழிக்கான ஸ்லோகம். వాదికేశర అழகிய మనవాళజీయర్ తిరువడిగళే శరణం. వీటన్నిటికీ భాగ్యం ఏమిటంటే ప్రతిపదార్థ తాత్పర్యాలను మనకు అనుగ్రహించారు. తర్వాత కూడా చక్కగా దీన్ని పునరాలోచన చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి వీటిని చూసి చక్కగా అర్థాన్ని తెలుసుకోవచ్చు అని. అందులో స్వామివారు ఏమంటారు అంటే, మొత్తం 10 పాసురాల యొక్క సారాన్ని ఒక చిన్న శ్లోకంలో చెప్పడం. ఇది ఎంత కష్టమో, సముద్రాన్ని చిన్న కుండలో ఇమిడించడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నం లాంటిది. మేధావులు కాబట్టి, అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆ విశ్లేషణ శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటి మహానుభావులు కాబట్టి 10 శ్లోకాల పాసురాల యొక్క సారాంశాన్ని ఒక చిన్న శ్లోకంలోకి తీసుకువచ్చారు అழகிய మనవాళజీయర్. ఆ శ్లోకాన్ని చూడండి. దూరస్తమప్యధముని కమలా సహాయం ఐచ్ఛ సముద్భవ శతైః సులభీభవంతం ఆఖ్యాయ భక్తిమపి తత్ర విధాయ తస్య సేవాం చ కాంక్షకరణత్రయతః తృతీయే. దీనికి అర్థం కింద ఉంది చూడండి. అదా తర్వాత ముని, మన శటగోప ముని అంటే నమ్మాళ్ళవార్లు, దూరస్థం అపి పెరుమాళ్ళు ఎంతో దూరంగా ఉన్నారు అని తెలిసినప్పటికీ, దూరం అంటే లీలా విభూతి నుంచి నిత్య విభూతి వరకు ఉన్నటువంటి వాడికి వినపడేలాగా చెప్పడం అన్నమాట. అది అంత దూరం అన్నమాట. ఐచ్ఛైహి అంటే ఆ పరమాళ్ళు ఎలా అవతారాలు తీసుకుంటారండి? ఇచ్ఛ చేత సముద్భవసతై అనేక అవతారాలు ఎత్తారు పరమాత్మ అని చెప్తున్నారు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. సులభీభవంతం, ఆయన సులభీభవుడు అంటే తేలికగా దొరుకుతాడు భక్తులకి అని భక్తుడై అడియ వరకు అనేటువంటి పాసురార్థాన్ని ఇందులో తీసుకొని వచ్చి, కమలా సహాయం లక్ష్మీ విశిష్టుడైనటువంటి నారాయణుని ఆఖ్యాయ తత్ర భక్తిం విధాయ, ఆ భగవంతుని యందు ఆయన గురించి చెప్పి ఆ భగవంతుని యందు మనకి భక్తిని చేర్చి, తస్య సేవాంచ ఆ సర్వేశ్వరుని యొక్క కైంకర్యాన్ని కరణత్రయతః అపి మనోవాక్కాయ కర్మలు 3 చేత తృతీయే చ కాంక్ష 3వ తిరువాయి ముందు చెప్పారు. అంటే స్వామి సర్వస్మాత్తు పరుడండి. అలాంటి ఆయన పరమపదమునందు నివసిస్తూ ఉంటాడండి. ఆయన తన సౌలభ్యాన్ని తెలియజేయడం కోసమని అనేక అవతారములతో ఈ లోకంలోకి దిగి వచ్చాడండి. ఆయా అవతారాల్లో తన భక్తులకు పరవశుడై ఉండి దివ్య సులభతని అంటే తన యొక్క సౌలభ్యాన్ని ప్రదర్శించాడు అని నమ్మాళ్ళవార్లు భక్తి కలిగినటువంటి వారై మనసా వాచ కర్మణ మనోవాక్కాయాల చేత ఆయన కైంకర్యం చెయ్యాలి అని 3వ తిరువాయిమడిలో చెప్పారు అని. అంటే 2 నిమిషాల్లో 3వ తిరువాయిమడి సారం చెప్పండి అన్నారనుకోండి, ఈ శ్లోకాన్ని చదివేసి ఇదిగో ఇలా చెప్పారు అని చెప్పచ్చు. దీన్ని కొంచెం అలా పెంచి వేదాంత దేశికులు చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాన్ని ప్రతిసారి కూడా ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాము తాత్పర్య రత్నావళి అనేటువంటి దాంట్లో. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి శ్లోకము. ఎందువల్ల అంటే ఒక చిన్న శ్లోకంలో ఒక్కొక్క సమాస పదముతోటి ఒక పాసురం యొక్క అర్థాన్ని చెప్పేస్తారు. మొత్తం మనం 10 రోజులు చదువుకున్నదంతా 10 పదాలలో 10 సమాసాలలో చెప్పేస్తారు వేదాంత దేశికులు మహానుభావులు. అసలు ఆ విజ్ఞానం అంతా ఒక రూపం దాలిస్తే వేదాంత దేశికులు అయ్యారు. లేకపోతే ఇటువంటి శ్లోక నిర్మాణం సామాన్యులైనటువంటి వాళ్ళకి సాధ్యం అయ్యేటువంటిది కాదు. ఇది 317వ పేజీలో ఉంది చూడండి. బంధార్హత్వాత్ 1 స్వభక్త్యైరధికతర
గుణానంత దివ్యావతారాత్. రెండు రెండు అంటే రెండవ పాసురం యొక్క దాన్ని అక్కడ చెప్పారు అని అర్థం అన్నమాట. అంతేకాదు సర్వేష్వా శక్తిమత్వాత్, అందరి యందు కూడా ప్రీతి కలిగిన వాడు అని చెప్పడం. మూడు నత సుగమతయా, నాలుగు నమస్కరించే వాళ్ళకి సుఖంగా ఆశ్రయణాన్ని కల్పిస్తాడు అని. స్వప్రబోధ ప్రదత్వాత్, ఐదవ పాసురం ఖ్యాతాభిఖ్యాది చిన్నాత్, అంటే ప్రసిద్ధికెక్కిన తిరునామం నారాయణుడు అనే నామం ఉన్నవాడవడం వల్ల. స్వరుచి వితరణాత్, తన యందు ఆశని కల్పించడం వల్ల. అది 7. సర్వకాలాశ్రయత్వాత్, అన్ని కాలాలలోనూ మనకి ఆశ్రయనీయుడు అవడం వల్ల. 8. సర్వాదేహే, అది విడదీస్తే శర్వాదే ఉంది, అది విడదీస్తే సర్వాదేహే అని అవుతుంది. అంటే శివుడు మొదలైన వాళ్ళకి స్వాం గదానాత్, తన శరీరంలో స్థానాన్ని కల్పించడం వల్ల. తర్వాత ప్రహిత పదతయ, చక్కటి పాదములు కలిగి ఉండడం వల్ల. 10 అనంత సౌలభ్యమాహు, ఆయన యొక్క అపరిమితమైన సౌలభ్య గుణాన్ని ఈ 10లో చెప్పారు అనేటువంటిది. ఇది చూడండి ఎంత సంశ్లిష్టపరిచినటువంటి, ఒక్కొక్క పాసురానికి ఒక్కొక్క మాటతోటి ఎలా చెప్పారో చూడండి. ఒకసారి కింద మీకు చక్కగా ప్రతిపదార్థం ఇచ్చారు చూడండి. స్వభక్తై బంధార్హతత్వాత్ பத்துடை எளியவன் கிளியவன் పిరర్గళు కరియవిత్తగన్. ఆ పాసనాన్ని ఒక్క చిన్న మాట స్వభక్తై బంధార్హత్వాత్, అది నెంబర్ 1 అని వేసుకోండి. మీకు అది 1వ పాసనం యొక్క సారాంశం అని మీకు తెలుస్తుంది అన్నమాట. అధికతర గుణానంత దివ్యావతారాత్, అనేకములైన అవతారాలు. ఎళివరం ఇయల్వినం నిలైవరం పిలపల పల పిరప్పాయ్ ఒడువరం భుజునలం. ఆ పాసనంలో చెప్పారు కదండి, ఎన్ని జన్మలు ఎత్తాడో మనకు కోసం ఆయన అలా దిగి వచ్చాడు అనేటువంటిది అన్నమాట. 3వది సర్వేషు ఆసక్తి మత్వాత్, అందరి యందు ప్రీతి కలవాడు. అమై ఉడై ఎరనరి ముழுவதும் உயர்வர உயரந்து అమై ఉడై మొదల్గడ ఒడవీడై ఎర నిలమదువాం. ఏం చెప్పారండి పాసరాలు? దాన్ని ఇక్కడ నత సుగమతయ, అంటే నమస్కరించే వాళ్ళకి, నమస్కరించే వాళ్ళకి సుగమతయ, చక్కగా తేలికగా ఆశ్రయనీయుడు. யாரும் ஓர் நிலைமையன அரியறியம் பெருமான், யாரும் ஓர் నిలమైయన అరివెళియ ఎంబెరుమాన్. ఆ పాసరంలో చెప్పినట్లుగా అన్నమాట. అది 4. స్వప్రబోధ ప్రదత్వాత్, తన జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం వల్ల. పిణక్కర అరువగై సమయము నరియెళ్ళురైత కలక్కను నరత్తనం అందమిల్లాదియం భగవన్ అనేటువంటి 5వ పాసరంలో చెప్పినట్లు. ఖ్యాతాభిఖ్యాది చిన్నాత్, అద్భుతమైన తిరునామము కలిగిన వాడు. ఏమిటండి ఆ తిరునామములు? ఉణరందుణరందిందగండ్రు ఉయరందురియందు ఎన్నిలయమై ఉణరందుణరందుణరియం. ఆహా, ఏమి పాసుర నిర్మాణం అండి! ఆ తిరునామము కలిగిన వాడు. స్వరుచి వితరణాత్, తన యందు ఆసక్తి కలిగించాడు. పొన్నెన పలవెన அறிவரும் வடிவினென்றா நன்னையில் நாரண నాన్ముగన్ నరన్ ఎన్నుం నివరై అనేటువంటిది. అది 7వ పాసురము. సర్వకాలాశ్రయత్వాత్, అన్ని కాలాలలోనూ ఆయన్ని ఆశ్రయించచ్చు. నాళిం నిన్నడు నమపజమై అంకుడువనై ఉడనే మాళుం ఓర్పురై విల్లై. ఆ పాసురంలో తర్వాత సర్వాదేహే స్వాంగదానాత్, ఏమిటండి? వలత్తనం తెరుపరుణ మెరిత్తనం ఇడం పెరుతుంది తలత్తు అనేటువంటి పాసురంలో ప్రగీత పదతయ, చక్కటి పాదములు. துயக்கரு மதையில் அமரைரை துயக்கும் மயக்குடை மாயைகள் வானிலன்
పెరియవనల్లన్ పెరియవనల్లన్ ఇలాగ 10 పాసురాల యొక్క సారాన్ని అనంత సౌలభ్యమాహ అత్యద్భుతమైనటువంటి సౌలభ్య గుణాన్ని ఈ పత్తుడై అనేటువంటి దాని చేత మనకి తెలియచేశారు. అంటే ఏమేం చెప్పారనమాట? ఆయన సర్వసులభుడండి, ఆయన అనేక అవతారాలు ఎత్తాడండి, ఆయనకు అసంఖ్యేయ కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయండి, ఆయన చరిత్రలు సామాన్యులైన శబరి గూడు మొదలైన వాళ్ళందరికీ కూడా అందుతాయండి, ఆయన జ్ఞానప్రదుడండి, ఆయన నారాయణ నామం కలిగినటువంటి వాడండి, ఆయన్ని ధ్యానిస్తే మిగిలిన దోషాలు వాటంతటవే పోతాయండి, ఆయన్ని ఆశ్రయించడంలో అన్ని వేళలా మీకు దొరుకుతాడండి, ఆయన బ్రహ్మరుద్రాదులకు కూడా తన శరీరంలో స్థానాన్ని ఇచ్చాడండి, ఆయన త్రివిక్రముడుగా అవతరించి నీచోచ్చములు చూడకుండా తన పాదద్వయం చేత లోకాలన్నీ కూడా కొలిచినటువంటి మహానుభావుడు పరమోపకారకుడండి అని నమ్మాళ్వార్లు చెప్పారు అని వేదాంత దేశికుడు అత్యద్భుతమైనటువంటి ఒక పాసురాన్ని శ్లోకాన్ని ఈయన సంస్కృతంలో రచించినటువంటి శ్లోకాన్ని మనకి అనుగ్రహిస్తే ఇంకా తిరువాయిమొഴി నూత్తందాది తిరుకార్తి సమయంలో కూడా చదువుకునేటువంటి అత్యద్భుత దివ్య ప్రబంధాన్ని పరమ సులభமான శైలిలే అంటారు. ఎంత హాయిగానో మిగిలిన ఆళ్వార్ల యొక్క ఆచార్యుల యొక్క శైలి వేరు, మనవాళ్ళ మహామునుల యొక్క శైలి చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది. ఆయన ఎలా చెప్పారో చూడండి. 318వ పేజీలో తీను తిరువాయిమొഴി నూత్తందాది பத்திடையோர்க்கென்னும் பரநிலையனாம் பிறப்பான் முத்திதருமாலத்தீரும் மூண்டவன் பார்ப்பத்தி செய்யும் என்றுரைத்த மாரந்தனில் சொல்லாற்போன் நெடுவச் சென்ன பிறப்பான் అంసిరై. ఎంత పాసురంలో ఉన్న పదాలను కూడా ఆద్యంతాలు తీసుకున్నారండి. ఎలాగా అంటే చూడండి, పత్తుడై అడియవర్కెడియవనని పత్తు అని మొదలైంది కదండి. అసలు ఆ శ్లోక నిర్మాణం ఎంత కష్టమో. పత్తుడయ్యోర్ అని మొదలు పెట్టారు. మరి పదో అంసిరయ్యే అని ఎండింగ్ అయింది కదా చిట్ట చివరి పాసురంలో. అందువల్ల పిరప్పాంసిరై ఆ పదంతో ఎంత కష్టం ఉండి, ఎంత ప్రతిభ ఉంటే, ఎంత మేధా సంపత్తి ఉంటే ఆ ఆద్యంత పదాలను కూడా నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి వాటిని తీసుకొని వాటి సారాన్ని అంతటినీ కూడా పత్తుడయ్యోర్కు భక్తి గల వారికి ఎన్నం సర్వకాలాల్లో పరన్ సర్వస్మాత్ పరుడైన సర్వేశ్వరుడు పిరప్పాల్ అవతారముల చేత ఒక్కొక్క పదాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా పాసురార్థాన్ని దగ్గర పెట్టుకు చూసుకుంటే ఆ పాసురార్థ పదం ఇందులో చిన్న 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 పదాలుగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఎళియనాయ్ సులభుడగును మొత్తిదరు మోక్షమిచ్చును మానిలత్తేరు ఈ భూమిలో ఉండే చేతన్లారా మూండు మీ సంగమాన్ని నీచ విషయ సంగమాన్ని వదిలిపెట్టండి. అవన్ పాల్ ఆ భగవంతుని యందు భక్తి చెయ్యం భక్తి చేయండి అని ఊరైత మారంతన్ ఆ 10 పాసురాల సారం చెప్పడమే కాదు, తిరువాయిమొഴి నూత్తందాదిలో నమ్మాళ్వార్లను కూడా తలుచుకుంటారు మనవాళ్ళ మహామునులు. అది కూడా ఒక ప్లస్ పాయింట్ అనమాట. తిరువాయిమొഴి నూత్తందాది అత్యద్భుతమైనటువంటి దివ్య ప్రబంధము అని అంటారు. మారంతన్ ఇన్ సొల్లాల్ ఆళ్వార్లు చెప్పినటువంటి తిరువాయిమొഴിచే నెడుగచ్చంద్ర ఎప్పటి నుంచో మనను అనుసరించు వస్తున్నాం. పిరప్పామంసిరై జన్మ అనేటువంటి అందమైన బంధము. అంసిరై అన్నారండి, అందమైన బంధంట. బంధం ఎప్పుడైనా అందంగా ఉంటుందా? కానీ ఈ అమ్మ అనే పదాన్ని నిన్న మనం పాసురంలో చెప్పుకున్నాం. చాలా విలక్షణమైన బంధము అని అర్థం. అమ్ అంటే పాపాలకు ముందు వినయ్ అన్నారనుకోండి, అతి క్రూరమైన పాపాలు అని అర్థం. అలాగే బంధానికి ముందు అమ్మని వేశారనుకోండి, దృఢమైన బంధము. ఈ సంసారము చాలా దృఢముగా ఉంటుంది. అలాంటిది మనకి పోతుంది అని చాలా అందంగా
ఈ ముగ్గురిని కూడా మనం తలుచుకొని ఒక్కసారి దాసోహాన్ని సమర్పిస్తూ మరి ఇవాళ మనం హంసరయ్య మడనారాయ్ అనేటువంటి ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి దేనికి దానికే విలక్షణమైనటువంటి పదులండి ఇవి, సామాన్యమైనటువంటి పదులు కాదు అని. ఈ పాసురంలో ప్రవేశించేటప్పుడు ముందు మనం కొంత విషయాన్ని 2-3 విషయాలని చాలా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోవాలి. ఏమిటి అంటే తిరువాయిమొഴി అనేది ధ్వని ప్రధాన కావ్యం. ధ్వని అంటే అది చదువుతుంటే సౌండ్ వస్తుంది అని కాదండి. ధ్వని అంటే పైకి ఒక అర్థము, లోపల విలక్షణార్థము కలిగినటువంటి దాన్ని ధ్వని కావ్యము అని అంటారు. అంటే పైకి మామూలు మాటలా ఉంటుంది, దాన్ని ఆలోచిస్తే వెనకాల అత్యద్భుతమైనటువంటి అర్థము మనకి తోస్తుంది అన్నమాట. విలక్షణార్థాన్ని చెప్పేటువంటి దాన్ని ధ్వని కావ్యము అని అంటారు. ఈ ఆళ్వార్లు చేసేటువంటి ఉపదేశాలన్నీ కూడా మనకి ధ్వని రూపకంగానే ఉంటాయి. ఏదో పక్షిని పంపించారు అంటే పక్షి అని కాదు, పక్షి అంటే ఆచార్యుడు దాకా కనెక్షన్ వెళ్తుంది. అది ధ్వని అనేటువంటిది. పైకి ఒకటి చెప్తే లోపల ఉత్తమార్థం అనేటువంటిది ఒకటి కనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఈయన ఏం చేశారంటే ఆళ్వార్లు తాము మాట్లాడినట్లుగా కొన్ని చెప్పారండి. ఒకటి ఆళ్వార్లుగా చెప్పారు, దీన్ని స్వాపదేశార్థాలు అని పేరు పెట్టారు వాటి. రెండవది ఒక నాయికగా చెప్పడము, ఒక చెలికత్తెగా చెప్పడము, ఒక తల్లిగా చెప్పడము అని 3 రకాలుగా మార్చారు. ఇది 3 అవస్థలు: తాయిమారవస్థ, తోజిమారవస్థ, నాయికావస్థ. 3 అవస్థలుగా. అంటే ఆయనే అయ్యండి 4 రకాలుగా ఎలా చెప్తారండి అని అంటే, మన మనస్సును తీసుకుంటే మన మనస్సులో భావాలు ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్కొక్క రకంగా ఉత్తుంగ తరంగాలై ఉంటాయి. మొత్తం తిరువాయిమొழிలో అన్నిటిలోనూ కూడా మూలమైనటువంటి విషయం అన్నమాట ఇది. ఏమిటి అంటే కాసేపు ఆయన మనస్సు ఒక ప్రియురాలిగా మారిపోతుంది. దానికి మళ్ళీ సంప్రదాయంగా ఎంత సమర్థన ఉంటుందో చెప్పలేము. ఎందువల్ల అంటే సయేవ వాసుదేవోసౌ సాక్షాత్ పురుష ఉచ్యతే స్త్రీప్రాయమితరం సర్వం జగద్బ్రహ్మ పురస్సరం. భగవంతుడు ఒక్కడే పురుషుడు, మనందరం స్త్రీప్రాయులం. అది పురుషుడా, ఆళ్వారా, ఆచార్యుడా అనేటువంటిది కాదు. ఆ రూలుని మనం తీసుకుంటే ఈయన నాయిక అవస్థలో చెప్పినటువంటివి కొన్ని. నాయిక మగళ్ళన్నమాట, ఒక అమ్మాయిలాగా. ఆ నాయిక అవస్థ అనేటువంటిది ఈయన ఇలాగా తాము చెప్పినట్లు కాకుండా ఉన్న 100 పదులలోనూ ఒక 27 పదులని అన్యాపదేశంగా చెప్పారు. అన్యాపదేశము అనే మాట ఏమిటంటే నాయికగా కానీ, తల్లిగా కానీ, చెలికత్తగా కానీ వారి మనస్సు మారి చక్కటి ఉపదేశాన్ని ఇవ్వడం, దానిని అన్యాపదేశము అంటాం. ఆళ్వార్లుగా చెప్పినటువంటి దాన్ని స్వాపదేశము అంటాం. తనని గురించి తమ మాటలతో చెప్పారు. అన్య అపదేశము. ఒక తల్లిగానో, ఒక చెలికత్తెగానో, ఒక తల్లిగానో, లేకపోతే వేరే ఒక నాయికగానో చెప్పడం అనేటువంటిది అన్యాపదేశము అనేది. అంటే అన్యాపదేశాలు చేసేటువంటి పదులు ఈ తిరువాయిమొழிలో మనకి 27 పదులు ఉన్నాయండి. మొత్తం 27 పదులు ఉన్నాయి. అందులో ఈ నాయికగా చెప్పేటువంటివే 17 ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు హంసరయ్య మడవారాయ్ ఒక నాయిక చెప్తోంది. ఒక స్త్రీత్వాన్ని ఆళ్వార్లు ఆరోపించమని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆళ్వార్లు అనే వారిని పక్కన పెట్టేయాలి. ఆళ్వారు నాయకి, పరాంకుశ నాయకి అని పేరు, అమ్మాయి పేరు పరాంకుశ నాయకి. ఇదొక అద్భుత భావన. ఇలాంటి నాయకి భావంతో చెప్పినటువంటివి 17 దశకాలు ఉన్నాయండి.
బాగా నోట్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఇది మొత్తం తిరువాయుమొழிకి అన్వయించే విషయం. అంతేకాకుండా తాయిమారవస్థలో చెప్పేటువంటివి ఒక 7 ఉన్నాయి. అవి వచ్చినప్పుడు మనం వివరంగా చెప్పుకుంటాం. ఏం చేయమంటావు, మా అమ్మాయిని నిన్ను నమ్ముకొని ఇలా వచ్చేసింది, ఇలా నీరసపడిపోయింది, ఇలా ప్రాణాలు ఉంటాయో లేవో అన్నట్టుగా ఉంది, మా అమ్మాయిని ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు అని తల్లి నిలదీసి అడిగినట్లుగా చెప్పే అవస్థని తాయిమారవస్థ అంటారు. అది నమ్మాళ్ళవారే చెప్పినది. ఆయన హృదయంలో కాసేపు మాతృభావన పై పెరిగినప్పుడు మనలో వేరు వేరు గుణాలైతే ఎలా పైకి వస్తాయో అలా ఆళ్వార్లలో మాతృభావన పైకి వచ్చినప్పుడు ఆళ్వారు అంటే ఒకే వ్యక్తి యందు 2 భావాలు ఏకకాలంలో కనిపించడం ఇది ఒక అద్భుతమైన భావన. ఇలా జరుగుతుందంటే మన మనస్సులకు అది అందకపోవచ్చు, కానీ ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళకి తెలుస్తాం. అడిగేది మా అమ్మాయిని ఏం చేయమంటావు అని నమ్మాళ్ళవారే, ఆ అమ్మాయి నమ్మాళ్ళవారే, 2 నమ్మాళ్ళవారే. కానీ ఆ మాతృభావాన్ని ఆరోపించుకొని నాయికా భావాన్ని ఆరోపించిన ఆవిడ గురించి మాట్లాడతాం. ఇది తాయిమారవస్థ అంటారు. దీన్నేమో ఒక 7 దశకాలలో చెప్పారు. అక్కడికి 17, 7, 24 అయ్యాయి. ఇంకా తోళి అనేటువంటిది, తోళి అంటే చెలికత్త, చెలికత్త మాటలతో చెప్పేటువంటిది ఒక 3 దశకాలు ఉన్నాయి. 24, 3, 27 దశకాలు. అది అన్యాపదేశాల్లో మనకి నమ్మాళ్ళవార్లు ఇది చాలా విచిత్రమైన ఆలోచన అండి. ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది నేనే వాళ్ళైతే నేను ఎలా ఆలోచిస్తాను, వాళ్ళు ఇలా అనుకుంటున్నారేమో, అలా అనుకుంటున్నారేమో అని ఆ భావాన్ని తమ యందు ఆరోపించుకోవడం అనేది మనకి కొంచెం కాలం కలిగేటువంటి అనుభవం. కానీ నమ్మాళ్ళు వార్లకి ఒకసారి నాయికగా మారారు అంటే నాయిక అయిపోయారు, ఒకసారి తల్లిగా మారారు అంటే తల్లి అయిపోయారు, ఒకసారి చెలికత్తగా మారారు అంటే చెలికత్త అయిపోయారనమాట. అంటే నాయికగా, తల్లిగా, చెలికత్తగా చెప్పడంలో చాలా విశేషార్థాలు ఉన్నాయి అని మనకి అజగయమనవాళ్ళ పెరుమాళ్ నాయనారని ఈ తిరువాయుమొഴി అంతా అయిపోయాక అండి దీని సారాన్ని ఆచార్య హృదయము అని ఒక పుస్తకం రాశారండి. ఆ పుస్తకం పేరు ఆచార్య హృదయం. అజగియ మనవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ ఆయన రచించినటువంటిది అని. అంటే అది కూడా చిన్న తిరువాయుమొഴి అంటారు అన్నమాట. తిరువాయుమొഴి అయిపోయింది అంటే చాలదండి, మనకి ఆచార్య హృదయం కూడా కావాలి. అప్పుడే నెక్స్ట్ దానికి మనం ఇక్కడ బీజం వేస్తున్నాము అన్నమాట. తిరువాయుమొഴിకి శాస్త్ర అయిపోయాక ఏం చెప్పుకోవాలి, ఆచార్య హృదయము చెప్పుకోవాలి. అంటే ఆచార్య హృదయం అంటే చిన్న తిరువాయుమొഴి లాగా మనకి కనిపిస్తుంది. అందులో అజగయ పెరుమాళ్ నాయనారు ఏమన్నారంటే, ఏమండి ఈ 3 భావాలు ఏదో నిజంగా తల్లే చెలికత్త నాయిక అని కాదండి, భగవత్ అనన్యార్హ శేషత్వాన్ని చెప్పేవి. ఇది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. ఈ పాయింట్ను పట్టుకోవాలి. ఒక నాయనారు అనన్యార్హ శేషత్వము అది చెప్పేటప్పుడు ఒక చెలిగా కనిపిస్తారు మనకి. అంటే నీకు తప్ప ఈ జీవుడు ఇతరులకి చెందినవాడు కాడు అని చెప్పేటువంటి అప్పుడు చెలిగా కలిగిస్తాడు. సిద్ధోపాయము అంటే భగవంతుడు తప్ప మనకి ఇంకెవరూ లేరు అన్నప్పుడు ఒక తల్లిగా కనిపిస్తాడు. ఇది చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్. ప్రాప్య త్వర ఎప్పుడు చేరతా అనే ఒక త్వర ఏర్పడినప్పుడు దాన్ని నాయకిగా పలుకుతారు. అంటే 3 అవస్థలకి 3 భావాలు చెప్పారండి నాయనారు. ఏమని చెప్పారు, చెలికత్తగాని అంటే అనన్యార్హ శేషత్వం, తర్వాత తల్లిగా అంటే సిద్ధోపాయం, తర్వాత నాయకగా అంటే ప్రాప్య స్వర. ఇంత ఉంది. పైకి ఊరికే తల్లండి చెల్లండి ఏదో అదండి ఇదండి అని అనుకుంటున్నాం, కానీ ఈ భావాలకి ఆ పేర్లు పెట్టారండి. 3 భావాలు 3 అవస్థలకి 3 భావాలు చెప్పారు. 3 అవస్థలకి 3 భావాలు చెప్పారు. అంటే 3 అవస్థలకి 3 భావాలు చెప్పారు. 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 3 అవస్థలకి 3 భావాలు చెప్పారు
అప్పుడు ఆయన ఎలా అలా అయిపోతారండి అన్న ప్రశ్న మనకి కలగదు. బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఆయనలో అనన్యార్హ శేషత్వాన్ని తలకి పైకి ఎత్తినప్పుడు ఆయన మాట్లాడే మాటలన్నీ కూడా ఒక చెలికత్తగా కనిపిస్తాయి. దానికి చెలికత్తె అని పేరు పెట్టారు. సిద్ధోపాయం, నాకు నువ్వు తప్ప ఇంకొక దిక్కు లేదు అని ప్రకటించినప్పుడు దానికి తాయిమారు అవస్థ అంటే తల్లి అని పేరు పెట్టారు. అలా కాదండి, ప్రాప్య త్వర, నిన్ను ఎప్పుడు చేరతా ఎప్పుడు చేరతా ఎప్పుడు చేరతా, ఇది నాయికగా అనేటువంటిది చెప్పారు. అంటే ఇప్పుడు ఒక నది కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత పాయలు పాయలుగా ప్రసరిస్తుంది. ఒక్కొక్క పాయకి ఒక్కొక్క పేరు. మనకి సప్త గోదావరి అని ఉందనుకోండి, మామూలుగా గోదావరి కొన్ని చోట్ల ఉంటుంది, భాగీరథి అని ఇంకో చోట చెప్తారు. అలాగే మనకి అలకనంద అని ఏదో చెప్తారు. ఏవేవో పేర్లు ఉన్నాయి కదండి, 7 పేర్లు ఉన్నాయి కదండి దానికి. ఇది అన్నంగరాచార్య స్వామి వారు అందించినటువంటి అద్భుతమైన పోలిక. మూలము నమ్మాళ్వార్లు ఒక నది. నమ్మాళ్వార్లలోంచి వచ్చిన నాయికాభావము, తల్లి భావము, చెలి భావము, ఇవన్నీ కూడా ఉపనదులు. ఆయా భావాలు తలెత్తినప్పుడు అనన్యార్హ శేషత్వము, సాధ్య భక్తి, ప్రాప్య త్వర, ఇవన్నీ ఆళ్వార్లలో ఉన్నాయని మనము తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి అత్యద్భుతమైన విషయం. ఈ టాపిక్ ఒక్కటి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న 3 వాక్యాలు భగవద్ విషయంలో 3 PhDలు చేయొచ్చు. అంత సముద్రం లాంటి విషయం అన్నమాట. మనం ఇంకా ఎక్కువగా చెప్పేసుకోవట్లేదు. నాకే తెలుస్తుంది, మీకు పరిచయం చేస్తూ వెళుతున్నాను తప్ప నేను ఎక్కువ చెప్పట్లేదు. అయినా కూడా ఇంత విషయం వస్తుంది. దీంట్లో ఇంకొక విషయాన్ని మనకి నంబిళ్ళై వ్యాఖ్యానంలో మనం తెలుసుకోగలం. ఏమిటి అని అంటే, ఓం నమో నారాయణాయ, ఈ మాటలు ఉన్నాయనుకోండి, ఓం నమో నారాయణాయ. ఇందులో తోలిమార అవస్థలో ఓంకారము చెప్పబడింది. మళ్ళీ ఇది 2వ అన్వయం అండి, అందుకే PhD అన్నా. దీన్ని తీసుకున్నాము అంటే ఇది మాటలతో అయ్యేటువంటిది కాదు. తోలిమార అవస్థలో ఓంకారం చెప్పబడుతోంది అంటే సంబంధ జ్ఞానము చెప్పబడుతోంది. అలా రాసుకోవాలి. తోలిమార అవస్థ ప్రణవము, అది సంబంధ జ్ఞానము. అలా రాసుకోవాలి దాన్ని రాసుకునేటప్పుడు. తాయిమార అవస్థ నమశబ్దార్థము, అది ఉపాయము, ఉపాయ స్వరూపము. తాయిమార అవస్థ అది నమశబ్దార్థము, అది ఉపాయ స్వరూపము. ఇంకా మగళ్ నాయిక అవస్థ నారాయణాయ శబ్దము, ఫలస్వరూపము. కాబట్టి ఈ 3 అవస్థలు కలిసి ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి సంబంధ జ్ఞానాన్ని, ఉపాయాన్ని, ఫలాన్ని ఇస్తాయి. ఎంత లోతైన అత్యద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని మనకు అందించారో చూడండి. ఇది మామూలుగా పుస్తకాలు మనం చదువుకుని వెళితే తెలిసేటువంటి జ్ఞానము కాదు. గురుముఖత నేర్చుకోవాలి అన్నది గురువులు మనకి చెప్పినటువంటి విషయము అన్నమాట. అంటే ఇందాక ఒక 3 గుణాలని చెప్పుకున్నాం. అన్నంగరాచార్య స్వామి యొక్క నిర్వాహము అని, తర్వాత నంబిళ్ళ యొక్క నిర్వాహంగా, పూర్వాచార్యుల యొక్క నిర్వాహంగా తోలి తాయార్ మగళ్ అనే అవస్థలు ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి తిరుమంత్రార్థాన్ని చెప్తూ సంబంధ జ్ఞానాన్ని, ఉపాయాన్ని, ఫలాన్ని చెప్తున్నాయి. ఎంత విషయం అండి ఇది! ఎంత గొప్ప విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ ఇంకా ఇంకా వివరించుకోవచ్చు. కానీ ఇంకా ఇంకా అంత లోపలికి వెళ్ళామంటే మన పాఠంకి ఇప్పటికే చాలా లేటుగా వెళుతోంది అనిపిస్తోంది. ఒక్కొక్క రోజు స్పీడ్ అందుకుంటున్నాం. కానీ అందువల్ల
సారాంశం చెప్పుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోతే చాలే అనిపిస్తుంది అన్న. చాలా అద్భుతమైనటువంటివి. ఇంతవరకు నమ్మాళ్ళవారిలో ఆనందంతో ఓ ఉత్తుంగ తరంగంలాగా ఉయర్వర ఉయర్నల ముడయవన్ యవనవన్ పత్తుడై అడియవన్ ఓ ఆనందంతో ఎగిరినట్లుగా హృష్టరాయ్ అంటారు, ఆనందంగా చెప్పేశారు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నాయిక అవస్థ వచ్చింది. నాయిక అవస్థలన్నీ ఇక్కడి నుంచి మొదలవుతున్నాయి అన్నమాట. అవస్థలన్నీ మొదలవుతున్నాయంటే రెండు అర్థాలు. పాటలన్నీ, కష్టాలన్నీ, అవస్థలన్నీ మొదలవుతున్నాయని ఒక అర్థం. నాయిక అవస్థ, తోలిమారవస్థ, మగళ్ళవస్థ, ఈ ఆరోపణీయములైన అవస్థలన్నీ ఇక్కడి నుంచి మొదలవుతున్నాయి అని ఒక అర్థం. దీనికి ఏం చెప్పారు? అక్కడ ఏదైనా ఒక దౌత్యం పంపుదాము అనుకున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళవార్లు అనకూడదు, పరాంకుశ నాయకి. ఈవిడెవరు? భగవత్ శేషత్వ జ్ఞానము, ఓంకారార్థము. ఆ మూడు ఒక టేబుల్ లాగా మూడిటినే పెట్టుకోండి. తోజి తాయి మగజు ఓం నమో నారాయణాయ భగవత్ సంబంధ ఉపాయ ఫలస్వరూపాలు అని అలాగ టేబుల్ వేసుకుంటే చాలా అందంగా శాశ్వతంగా ముద్ర పడిపోతుంది అన్నమాట. సరే, ఏం పంపిద్దాము అని చూశారు. ఎవరు లేరు అక్కడ. ఎవరు లేకపోయేటప్పటికీ అలాగ సముద్రము, జలాలు, జలాల మీద పక్షులు, సారస పక్షి అని ఒకటి ఉందండి. నారము అంటారు దాన్ని, నార పక్షి అంటారు. ఆ పక్షికేసి చూశారు. చూసేటప్పటికి దీన్ని గనక మనం పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి దూతగా పంపిస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఏమిటండి పక్షుల్ని పంపడం ఏంటండి? కాళిదాస్ అంటాడు, కామార్థాగి ప్రకృతి కృపణాహ చేతనా చేతనేషు. కామము చాలా ఎక్కువైన తరువాత వీళ్ళు ఈ పని చెయ్యగలరా, వీళ్ళు ఈ పని చెయ్యలేరా అనేటువంటి ఆలోచన ఉండదు. ప్రతిదీ ఆభావంగానే తోస్తుంది మనకి. ఎక్కడో ఎందుకండి, శ్రీరామాయణంలో కిష్కింధాకాండలో మొట్టమొదటి శ్లోకాన్ని చూస్తే సతాం పుష్కరిణీం గత్వా పుష్పోత్పల ఛశాకులాం రామ సౌమిత్రి సహిత రామః సౌమిత్రి సహిత విలలాపాకులేంద్రియ. ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం ఉందండి. ఈ శ్లోకంలో నిజంగా రాముడికి పుష్కరిణిని చూస్తే సీత గుర్తొచ్చింది అంటారు. విరహావస్థలో ఎలా ఉంటారు మనుష్యులు? ఏంటండి ఏదో చెరువు చూస్తే మధ్యలో సీతమ్మ వారు గుర్తుకు రావడం ఏమిటండి, మరీ విపరీతంగా ఉంది ఇది అని. ఎందువల్లంటే మూడు చెప్పారండి ఇందులో. పుష్ప, ఉత్పల, ఝషాకులం, చాలా అద్భుతమైన వర్ణన వాల్మీకిది. తామరలు, కలువలు, చేపలు కనపడ్డాయిటండి. అవన్నీ మనం చెప్పుకోట్లా. అసలు ఎందుకు అలాగా ఆయనకి పుష్కరిణిని చూస్తే సీత గుర్తొచ్చింది అని అంటే, ఓ తామర పువ్వు చూసట, ఇలాంటి ముఖ పద్మం కదా మా సీతాదేవిది అని ముఖం గుర్తొచ్చిందటండి. తర్వాత చాలా అందంగా ఉండేటువంటి ఉత్పలాలు, నల్ల కలువలు చూసేట. ఆ రేకులు చూసేటప్పటికి మా సీతమ్మ కళ్ళు ఇంత అందంగా ఉంటాయి కదా, నీలి కలువలే కన్నులు కాబట్టి అంత అందంగా ఉంటాయి కదా అని నేత్రాలు గుర్తొచ్చాయటండి. శశాకులం, చేపల్ని చూసట తడుక్ తడుక్మంటూ అటు ఇటు ఎగురుతుంటే ఆవిడ చూపులు గుర్తొచ్చాయట. సాక్షాత్తు పరాత్పరుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు భూలోకంలో రాముడుగా అవతరించి ఆత్మానం మానుషం మన్య అని చెప్పిన వాడికి ఒక సరోవరాన్ని చూడగానే అవి పద్మాలు కాదు ఆవిడ ముఖము, అవి కలువలు కాదు ఆవిడ కన్నులు, అవి చేపలు కాదు ఆవిడ చూపులు అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని చెప్పినట్లుగా నమ్మాళ్ళవార్లకు కూడా ఏది దేనిని చూస్తే ఏది ఏం చేయగలదు అన్న ఇంకా ఆలోచన లేదు. ఇది లోకంలో విరహిణి దశలో ఉండేటువంటి
విరహ దశలో ఉండేటువంటి విషయాలలో మనకి కవులు సినిమా పాటల్లో కూడా చాలా అందంగా విరహము కూడా సుఖమే కాదా, విరహపు చింతన మధురము కాదా అనలేదండి సముద్రాల వారు. అలాగా విరహం కూడా చాలా అందమైనటువంటి స్థితి. ఎటొచ్చి ఆ స్థితిలో అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అన్న భావన మొత్తం తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది. నా మనస్సు నాది, నా ఆలోచన నాది అంతవరకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సరే, ఆ వెళ్ళి వాళ్ళకి ఆ ప్రియుల యొక్క వస్తువులు కనపడినా, వాళ్ళ వస్త్రాలు కనపడినా, వాళ్ళు ఇచ్చిన పువ్వులో ఏవో కనపడినా, వాళ్ళు ముట్టుకున్నటువంటివి కనపడినా, ఇవన్నీ అక్కర్లేదండి, నేను చంద్రుణ్ణి చూస్తున్నాను, నా ప్రియురాలు కూడా చంద్రుణ్ణి చూస్తోంది, మేమిద్దరం చంద్ర దర్శనంలో కలుసుకున్నాము అన్న భావం వచ్చినా కూడా వాళ్ళిద్దరికీ కలుసుకున్నంత ఆనందం కలుగుతుంది. దీనికి ఎన్ని పాటలో మేఘ సందేశాలు ఇవన్నీ కూడా మనం ఎన్నో చెప్పుకున్నాం. అలాగా మేఘ సందేశమా, పక్షి సందేశం, విహగ సందేశం అన్నమాట. విహగం అంటే వియత్తలంలో గమించేటువంటిది పక్షి. పక్షి సందేశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఆ తెలియచేసేటప్పుడు మన మనస్సుకి ఏదైనా దుఃఖంగా ఉందనుకోండి, అవతల వాళ్ళు కూడా దుఃఖంగా కనపడతారు. మన మనస్సు ఆనందంగా ఉందనుకోండి, భలే ఆనందంగా ఉంది. ఏదైనా మన మనస్సును బట్టి ఉంటుందండి. మన దగ్గర ఇంత బంగారం ఉందనుకోండి, కోడిగుడ్డంత బంగారం లేనివాడు ఉంటాడా అంటే. మన దగ్గర దుఃఖమే ఉందనుకోండి, ప్రపంచం అంతా దుఃఖమయంగా కనిపిస్తోంది అంటారు. నీ మనసుని బట్టే బంధము గాని మోక్షము గాని ఉంటుంది అనేటువంటిది. అలాగే ఇక్కడ పరాంకుశ నాయకి హృదయము విరహ వేదనతోటి తపించిపోతోంది అని. ఇంతవరకు నమ్మాళ్వార్ల యొక్క పుంస్వభావం జరిగింది 3 పదులలో. ఈ 10లో పరాంకుశ నాయకి యొక్క ప్రేమ విరహ భావము తెలుస్తూ నార అనేటువంటి పక్షిని సందేశంగా పంపించడము తెలుస్తోంది. అసలు పాసురమే చాలా అందంగా రచిస్తాయి. ఏ పాసురం కాపాసురమే. అందుకనే ఇసై వేదత్తియల్ అని ఒక వీణాగానమో, ఒక మధురగానమో, ఒక రాగమో, రాగాల్లో కూడా ఇవాళ వస్తుంది కురంజి రాగము అని ఒక రాగం. అసలు ఆ రాగం వింటుంటేనే ఏదో తెలియని ఆవేదనో ఆనందమో మనస్సులో కలిగిపోతూ ఉంటుంది అని అంటారు. అలాంటి దశ అన్నమాట. మనకి కొన్ని పాటలు ఉన్నాయి చూడండి, చిన్నప్పుడు మీరు మీ వాళ్ళతోటో ఎవరితోటో కలిసి పాడుకున్నటువంటి పాటలు. పాట గుర్తొచ్చింది అనుకోండి, ఆ మనుషులు, ఆ వాతావరణం, ఆ ఇది అంత అత్యద్భుతంగా అన్నీ గుర్తుకు వచ్చేసి చెప్పలేని సుఖాన్ని ఇస్తాయి. అలాగా ఇక్కడ పరాంకుశ నాయకి, ఆళ్వారు నాయకి కూడా ఒక నారపక్షిని చూసి, అమ్మా నాకు కొంచెం దౌత్యం చేసి పెడతావా అని అడుగుతున్నారు. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం. అంసిరయ్య మడనారాయ్ అళియత్తాయ్ நீயுன்னின்சிறைய சேவருமாய் ஆவாயன்ன நக்கருளி வெண்சிறை புள்ளியர்த்தாக்கு என் விடுதூதாய் சென்றக்கால் வன் சிறையில் அவன் வைக்கில் வைப்புண்டால் என் செய்யுமோ అంసిరయ్య మడనారాయ్. చాలా అందమైనటువంటి పాసుర నిర్మాణము, ఆళ్వార్ల యొక్క హృదయ ఆవేదన ఆవిష్కరణ కూడా ఈ పాసురంలో మనకు తెలుస్తాయి. ఏమిటంటే ఆయన మొదటి తిరువాయిమొழிలో ఆయనే పరాత్పరుడు అన్నారు. 2వ తిరువాయిమొழிలో భక్తి ఉంటే చాలండి అన్నారు. 3వ తిరువాయిమొழிలో భక్త సులభుడండి అని అన్నారు. ఈ తిరువాయిమొழிలో నిన్ను నేను విడిచి ఉండలేనయ్యా, కాబట్టి నేను ఒక ఆళ్వారు నాయకిగా మారిపోయాను. నా మాటలని నీకు చెప్పడానికి నేను దౌత్యంగా పక్షులని పంపిస్తున్నాము. ఆ పంపించేటప్పుడండి ఆ విరహావస్థలో చెట్లు మాట్లాడతాయి, చేమలు మాట్లాడతాయి. మీరందరూ వింటున్నారు కదా, మా పెరటి జామ చెట్టు కుశలం అడిగింది అంటారు. చెట్లు అడుగుతాయండి కుశలాలు, పళ్ళు అని అడుగుతాయండి.
ఎగిరే గాలిపటాన్ని చూసి అమ్మ అక్కడి నుంచే వస్తున్నాయా అని. అందాల ఓ మేఘమాల, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు తల్లి? మల్లీశ్వరి పాటలన్నీ ఉన్నాయి కదండి. మా ప్రియుడు పంపాడా, ప్రియురాలు పంపాయా, నా మాటను ఒక్కసారి చెప్పగలవా? ఏమిటంటే మానసిక పరిణతి అనేటువంటిది విరహావస్థలో చాలా ఉత్కృష్టమైన స్థితికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు జరిగేది దౌత్యము. వాళ్ళని వీళ్ళని కబుర్లు పంపించి కాస్త మమ్మల్ని కలుపుతారా 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 అని అడగడం అనమాట. అళియత్తాయి అంశిరయ్య మడనారాయ్ ప్రతిపదార్థం అన్నమాట. అళియత్తాయ్ ఓ దయ కలిగినటువంటి, అంశిరయ్య మడనారాయ్ అందమైన రెక్కలు కలిగిన పక్షి. దయ కలిగిన అని ఫస్ట్ మాట వేశారండి. ముందరి కాళ్ళకు బంధం అన్నమాట. ఇప్పుడు విభీషణుడు శ్రీరామచంద్రుణ్ణి రక్షణ కోసం వచ్చి సర్వలోక శరణ్యాయ రాఘవాయ మహాత్మనే, అందరినీ రక్షించేటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు అంటే నన్ను రక్షించకుండా వదిలిపెడతాడా అని ముందరి కాళ్ళకి బంధం వేయడం అన్నమాట. అలాగే కరుణ కలిగిన అంటే, ఓ పక్షి నువ్వు తప్పకుండా నా పని చేసి పెడతావు, నీకు దయ ఎక్కువ కదా, నా మాటని కాదనవలే అని ముందర కాళ్ళకి బంధం వేయడం అన్నమాట. అళియత్తాయ్ అంశిరయ్య మడనారాయ్ దయ కలిగినటువంటి, అందమైన రెక్కలు కలిగిన ఓ సారస పక్షి. నారాయ్ మనకి అర్థం చెప్పుకోవాలంటే నీటి కొంగల్లా కనిపిస్తాయి. అంతకంటే మనం ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుందని చెప్పుకోలేమండి. హంస అనేటువంటి పక్షిని మనం చూడలేదు, ఎప్పుడో మానస సరోవరాల్లో ఉంటుంది అనుకోండి. ఓ అందమైన బాతుని తీసుకుని దీనికే ఎర్ర ముక్కు ఎర్ర కాళ్ళు ఇంకాస్త దగ్గరగా చుట్టూగా ఉంటే ఇది హంస అవుతుంది అని ఊహించుకుంటున్నట్లుగానే ఈ నీటి కొంగలు క్రౌంచ పక్షులు అంటారు. ఇవి నీళ్ల మీద కనపడుతూనే ఉంటాయి మనకి, బాతుల్లాగా అలాగా కొంగల్లాగా అలాగా తెల్లగా చక్కగా ఎగురుతూ అసలు మొత్తం అన్ని వాలిపోయి ఉంటే ఓ తోరణం కట్టినట్లుగా ఉంటుందండి. మీరు పల్లెటూళ్ళలో ఈ దృశ్యాలు చాలా ఎక్కువ చూడగలుగుతారు. మనకి పట్టణవాసాల్లో కూడా చూడండి, ఊరి మధ్యలో మామూలుగా ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ ఉంటాయా, వాటి మీద అన్ని పావురాలు ఒక్కసారి చేరి కూలిపోతాయి. సూర్యుడికి పావురాలు ఊగుతున్నట్లుగా, లైన్ ఊగుతున్నట్లుగా అందంగా ఒక దివ్య దర్శనం కలుగుతుంది. అలాగే ఈ నీటి పక్షులన్నీ కూడా మొత్తం అంత ఎందుకండి, పొలాల్లో గేదెలు ఉంటాయా, గేదెల మీద ఇవన్నీ వెళ్ళి వాళ్తాయండి. అడుగున గేదె నల్లగా ఉంటుంది, ఇవి పైన తెల్లగా ఉంటాయి. ఇవి ప్రకృతి దృశ్యాల్లో అందంగా కనిపించేటువంటి దృశ్యాలు. అలాంటి పక్షి ఒకటి ఈ ఆళ్వారు నాయకికి అంటే పరాంకుశ నాయకి. ఈ పదిలో అంతా ఎవరు నమ్మాళ్వార్లు కాదు. ఆవిడ పేరేంటి? పరాంకుశ నాయకి. ఆవిడ అంటోందనమాట, ఓ సారస పక్షి నీయుం నిన్ అంశిరయ్య సేవలుమాయి, నువ్వు నీ యొక్క అందమైన రెక్కలున్న మగపక్షి, నువ్వు మీ ఆయన అని అర్థం అనమాట. మళ్ళీ దాని రెక్కలు కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఒక చిన్న విషయాన్ని కూడా పక్కకి పెట్టరు, చాలా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకుని మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు ఏ విషయాన్ని మర్చిపోకుండా ఎలా మాట్లాడుతూ ఉంటారో అలాగా అమ్మ సారస పక్షి నువ్వు నీ భర్త అయినటువంటి మగపక్షి సేవలుమాయ్, సేవలు మగపక్షి అన్నమాట. మీరేం చెయ్యాలంటే ఆ ఆ ఎండ్రు ఎనక్కరుళి, ఆ ఆ రెండు కలిపితే ఆ బా అవుతుంది. అకారానికి వకారం వస్తుంది అని చాలా చోట్ల వ్యాఖ్యానంలో చెప్పుకున్నాం. రెండు విడదీస్తే ఆ ఆ. అయ్యో అయ్యో నన్ను చూసి మీకు అయ్యయ్యో ఆళ్వార్ నాయక్ ఎలా అయిపోయారు, అయ్యో ఈవిడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే అనిపించాలి. అలా ఉన్నాను నాకేసి ఒక్కసారి చూడండి. ఆ ఆ ఎన్ననక్కరుళి, నా వైపు చూసి కృప చేసి ఒక్కసారి వెంసిరై పుల్వు ఎత్తార్క్. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలుసా అండి? వెంసిరై పుల్ ఉయర్తార్క్, క్రూరమైన రెక్కలు కలిగిన గరుత్మంతుల్ని వాహనంగా కలిగిన స్వామి దగ్గరికి దూతగా వెళ్ళండి.
ఏమండి ఈ నీటి పక్షికేమో అంశిరయ్య అందమైన రెక్కల, ఆ గరుత్మంతుడికేమో వెంశిరయ్య క్రూరమైన రెక్కల. ఎందుకండి గరుత్మంతుడికి క్రూరమైన రెక్కలు అంటే నా దగ్గర నుంచి స్వామి వెళ్ళిపోవడానికి వాహనంగా ఉపయోగపడ్డాడు. స్వామి నా దగ్గర ఉండకుండా తనమే ఎక్కించుకొని తీసుకుపోయాడు. అందుకని వాడి రెక్కలు వెంశిరై క్రూరమైన రెక్కలు. ఇది చిన్న పిల్లలు మాట్లాడినట్లుగా ఉంటుంది చూడండి. నాదైతే చాలా బాగుంది, నీదేం బాగులేదు అంటుంటారు కదండి చిన్నపిల్లలు. అలాగా ఈ పక్షి అయితే తెల్లటి రెక్కలు కలిగి ఉంది. నీ పక్షి స్వామి ఎంత క్రూరమైన రెక్కలో పాపం ఏం చేసింది అది? నిన్ను నా దగ్గర నుంచి తీసుకుపోయింది కాబట్టి. అందుకని వెంశిరై. అక్కడ అంశిరై అందమైన రెక్కలు, ఇక్కడ వెంశిరై చాలా క్రూరమైన రెక్కలు కలిగినటువంటి ఎవరి దగ్గరికి ఉయిత్తార్కు అవి కలిగినటువంటి గంటే గరుడధ్వజుడైనటువంటి శ్రీయపతిని గురించి ఎన్ విడుదూదాయి సన్నక్కాల్ వన్సిరయ్యిల్ నేను పంపిన దూతగా మీరు గనక వెళితే ఆ వెళ్ళినప్పుడు వన్సిరయ్యిల్ ఆయన మిమ్మల్ని ఎందుకు వచ్చారో జైల్లో పెట్టాడు అనుకోండి. జైల్లో పెట్టడం అంటే పక్షిని జైల్లో పెట్టడం కాదు. ఈ వెళ్ళి చెప్పినా కూడా విననట్టుగా నిర్లక్ష్యం చేయడమే జైల్లో పెట్టడం. మనం ఒక మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, రండి అని ఆదరించి కూర్చోపెట్టి మాట్లాడకుండా ఏంటి సరే వెళ్ళండి అన్నారనుకోండి, అంతకంటే అవమానం ఇంకొకటి ఉండదు. అలాగే మీరు దౌత్యం చేయడానికి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఆయన ఒకవేళ మీ మాట పట్టించుకోలేదనుకోండి, అది జైల్లో పెట్టడం అన్నమాట. అంటే అది అవమానించడము అన్నమాట. అలా గనక చేస్తే అవన్ వైకిల్ వైకుండాల్ ఆ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మల్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, ఇక్కడ జైల్లో పెట్టడము అంటే ఏమిటండి? ఆ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మల్ని గనక నిర్లక్ష్యం చేస్తే, ఉంచబడితే ఏమి బాధ అందులో? ఎంసయ్యం ఎందుకు బాధపడ్డాం? నా కోసం ఆ మాత్రం బాధపడలేరా మీరు అని ఆ పక్షుల్ని అడగడం అన్నమాట. మీ మాట విన్నాడా? సరే సరే. మీ మాట వినలేదా అన్నదాన్ని పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. మిమ్మల్ని జైల్లో పెడితే, జైల్లో పెట్టడం అంటే మీ మాట వినకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎన్సయ్యం దానికి ఏం చేస్తారు? అదో పెద్ద తప్పుగా తీసుకుంటారా? నా కోసం ఆ మాత్రం కష్టపడలేరమ్మా. వాడు మాట అన్నాడు, మనం ఒక మనిషిని పంపిస్తున్నాం, ఒరేయ్ నువ్వు వెళ్ళి ఇలా చెప్పిరారా అంటాం. ఆ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళని తిడతారండి, ఎరా నిన్ను తిడితే నా కోసం ఆ మాత్రం ఒక్క మాట పడలేవురా అంటామే మనం. అలాంటిదన్నమాట. మిమ్మల్ని గనక నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఏం చెయ్యం. ఇది దీని ప్రతిపదార్థం. ఈ ప్రతిపదార్థంలో రచనా సౌందర్యాన్ని చూడండి. అళియత్తాయ్ అంశరయ్య మడనారాయ్. అళియత్తాయ్ దయ కలిగినటువంటి అందమైన రెక్కలు కలిగిన పక్షులారా, సారస పక్షి అనేటువంటిది అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ దయ కలిగిన అండంలో ఏంటంటే అలా సంబోధిస్తే తప్పకుండా మన పని చేసి పెడతాయి అని పిలుపులోనే ముందరి కాళ్ళకి బంధం వేయడం అన్నమాట. అది అందులో ఒక విశేషం. నీయు నిన్న అంశరయ్య సేవలుమాయ్. నువ్వు అందమైన రెక్కలు కలిగినటువంటి నీ భర్త అంటే మగపక్షి. అలా ఎందుకంటే పిలుస్తున్నారు అంటే, ఈ పూర్వం ఆళ్వార్ల అవస్థలో ఉన్నప్పుడు లక్ష్మీదేవి పురస్సరంగా నారాయణుణ్ణి పట్టుకోవడం ఈయనకు అలవాటు. ముందు అమ్మని పట్టుకుని నారాయణుణ్ణి పట్టుకోవడం అలవాటు. అందువల్ల పక్షుల్లో కూడా ముందు ఆడపక్షిని పట్టుకుని, అమ్మ నువ్వు ఆ మగపక్షికి కాస్త చెప్పి మీ ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళండి అని పురుషకార తత్వాన్ని ఆ పదంలో కూడా ప్రయోగించారు నమ్మాళ్వారు అంటాం. ఎంత అద్భుతమైన భావన చూడండి. నిజంగా ఇది చదువుతుంటే దేనికదే అత్యంతమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి పద ప్రయోగంగా ఉంటుందన్నమాట. ఆవావెన్నెనక్కరులే. నన్ను చూస్తే మీకు బాధ ఎట్లా? అయ్యో అయ్యో ఆళ్వార్ నాయకి ఇలా అయిపోయారేమిటి అని నన్ను చూసి మీరు జాలి పడండి. ఏం చేయాలమ్మా జాలిపడి? వెన్సిరైపుల్ ఉయిత్తార్కు. అబ్బో
క్రూరమైన రెక్కలు ఉన్నాయి చూడండి. ఆ గరుత్మంతుడు ఆయన పెద్ద గొప్ప ఆయన అనుకుంటాడు. ఎందుకు అంత తిట్టడం? నా దగ్గర నుంచి నిన్ను తీసుకుపోయాడు కాబట్టి వాడి రెక్కలు క్రూరంగా ఉన్నాయి. చంటి పిల్లల మనస్తత్వం అన్నమాట. నువ్వు నాకు ఇవ్వలేదు కాబట్టి అది ఎందుకు పనికిరాదు అంటుంటారు. నాకు ఇచ్చింది గొప్ప అంటుంటారు. అలాగ నా దగ్గర నుంచి నిన్ను తీసుకువెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఆ గరుత్మంతుడి యొక్క రెక్కలు వెంసెరైలు, చాలా క్రూరమైన, కఠినమైన, పాపిష్టి అయిన రెక్కలు కలిగినటువంటి పుళ్ళు పక్షిని వాహనంగా చేసుకున్నాడే. తర్వాత వస్తుంది మనకు ఓడం పుళ్ళేరి. ఓహో ఎక్కి ఆ గరుత్మంతుడి మీద ఎక్కి అటు ఇటు తెగ తిరుగుతూ ఉంటాడు. మనం అంటాం చూడండి, ఓ బండి కను పడేశారండి, ఆ బండి వేసుకుని ఊళ్ళో అంతా తిరుగుతున్నాడు అని అంటామే పిల్లల్ని. అలాగ ఓడం పుళ్ళేరి అంటారు ఆడవారు. బండి వేసుకుని బయలుదేరాడు. ఆయన బండి ఏంటి? వెంసిరై పుల్ ఉయిర్తార్కు, క్రూర రెక్కలు కలిగినటువంటి స్వామికి ఎన్ విడుదూదాయ్ సెన్రక్కాల్, నేను పంపించినటువంటి దూతగా మీరు గనక వెళితే వన్సిరయ్యిల్, వెళ్ళడం వరకు బానే ఉంది. ఆయన మిమ్మల్ని క్రూరమైన జైల్లో పెడతాడు అనుకోండి. క్రూరమైన జైలు అంటే జైలు లేదు, పంజరం లేదు, పక్షుల్ని పెట్టలేదు. మీ మాటని అనాదరించడమే జైలులో పెట్టినంత పని. అంటే ఇది మనకి ఎలాంటి పాఠం అండి? ఒకళ్ళు మన దగ్గరికి ఏదైనా చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు మనం పని చేసినా చెయ్యకపోయినా ఆ మాటని ఆదరంగా వినాలి. చాలా అద్భుతమైన ఉపదేశం అండి అది. చెప్పవలే వెళ్ళు అన్నామనుకోండి, ఆ వచ్చిన వాడి మనస్సును 1000 ముక్కలు చేసినట్లు. కాబట్టి అలా మాట్లాడకూడదు. ఒకవేళ భగవంతుడు మిమ్మల్ని అలా మాట్లాడాడే అనుకోండి, అవన్ వైకిల్ వైపుండాల్ ఆల్ ఆల్ అంటే ఒకవేళ అలాగే జరిగింది అనుకోండి, ఏం చెయ్యం, ఏం చేస్తాం? నా కోసం మాత్రం కష్టపడలేరా? మీరు నా కోసం రండి అని అంటూ పక్షుల్ని ప్రార్థిస్తున్నారు ఈ పాసురంలో. சிறையமடனாராய் மழியத்தாய் நீயும் நின்னன் சிறைய சேவலுமாய் என்னனக்கருளே வெண்சிறை புள்ளையர்த்தார்க்கு என் விடுதூதாய் சென்றக்கால் வன் சிறையில் அவன் வைக்கில் వైపుండాల్ ఎన్ చెయ్యుమో. విరహావస్థలో ఉన్నప్పుడు ఒక జీవుడు పడేటువంటి ఆర్తినంతటిని ఈ పక్షి దౌత్యం ద్వారా నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు పరాంకుశ నాయకి అవస్థ రూపంలో అందించారు అనేటువంటి అత్యద్భుతమైన భావాన్ని మనం ఈ వ్యాఖ్యానంలో తెలుసుకోబోతున్నాము రేపటి నుంచి. దేవేశం కోలనాదం నతకిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார்க்கு அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் பூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனி இருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவர் அர்ப்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னும் சேரம் தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரிய சாலினே శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దీపత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మునిం వారి తిరువాయి మణిపిள்ளை மாதவ வாழ்வாடும்
மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய் மணி பிள்ளை மாண்ணத்தோர் பேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா प्राप्ता किल द्रविड़ वेद रहस्य जातम् श्री गौतमान्वयजमाश्रित भागधेयं गोपाल देशकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटारितनोभवं वेदान्ताचार्य शिष्यं मुडयवर्गं महं भजे श्रीमन् वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणानविपुलं संश्रये जीविदीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण।